Can you hear me? Am I audible, Tajul? Yes, ma'am. Yes. Okay. Mm. Tajul, what is your first choice of service in Group C? Yes, ma'am. It's just hold on. Yes, ma'am. Yes, the first choice of my service is ma'am ACTO. ACTO. Okay, first, Yes, ma'am. Tajul, you introduce yourself. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, my name is Tahajul Hussain. I am from Dinhata subdivision of Kuzviar district. I did my graduation in chemistry with honors from University of Calcutta. Now I am posted at Maharaja Jitendran Medical College and working as an LDC, lower division clerk. Okay. Where the college is situated? The college situated in the main city of Kuzviar district. Okay. Okay. So, Tajul, why you opted for ACTO service? Yes, ma'am. There are so many posts in this service, Group C services. But, ma'am, ACTO I have selected because the posting place of this job is basically uh, in the industrial belt and city. Okay, the main city of any district. Uh, and the and the and the profile of this job that I have chosen because the profile of this job suits me actually, ma'am. That's In it. what sense? You have In said different aspect of this job, and it will suit you. In which sense? because the job nature of the ACTO is there are so many functions Job which nature. I What is the job nature of STO job? ACTO job is, ma'am, basically the collecting the tax from the taxpayers. Okay, from the commercial in the commercial sector, like any That uh, means you want to mean SETO necessarily required to sit in front of a business chamber or business activities place and collecting the taxes. yes, if I help to the government for by collecting the tax money, then it will be very helpful for the government as well. Okay. Is it the collection of taxes, collecting the taxes, or administration of taxes? Uh, in the profile of the ACTO, there are so many wings are there, like supervision and all, and account section also there. Uh, Supervision uh, like rates and all. What is your hobby, Tajul? Hobby, ma'am, uh, basically I have no specific hobby. Uh, Actually, in the main leisure time, I help to my father for the business Hmm. because we have What tobacco business he business. has? What Yes, ma'am. business he has? Yes, he has tobacco business because Kuzviar is the leading producer of tobacco and What is the tax mo- charged upon tobacco? Tax rate of tax? ma'am, 28% Is there maximum any slab of. cess on it? Is there any cess is also charged on tobacco? Yes, ma'am. Yes, So sir. it's The maximum slab of the GST, that is 28%, and on tobacco the it counted as like luxurious items. That's why 28% is levied on the tobacco. Okay. Sir, please. তো কি এটা সাতটা তাজুল 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 Yes, sir. so which city or town is known as heritage town of Bengal?
Heritage city, sir. I live in Coachbihar district, and Coachbihar is also uh, uh, is known as heritage city. Good. So, in which place of India is famous for tobacco? Uh, for the whole country, if I count, Yes. then Andhra Pradesh, Gujarat will be the first slab. Andhra Pradesh is the state. So I Yes, want to name the answer. I want to name the province of the state. but sir, Province, name of the city or town in Andhra yes, sir, Pradesh, famous for tobacco. the famous town of Andhra Pradesh for tobacco culture is sir Guntur, and Rajamundry Rajamundry. also, sir. Yes, Rajamundry. Very good. So, who is regarded as the father of nuclear chemistry? sir. At this moment, I am not unable to recall, sir. Okay. Being a student of chemistry, can you give me the explanation of my query? You use soap during your body. Some soap may be of green in color, some are violet in color, and some are red in color. But all the soaps produce white color foam. Why it is so? Sorry, sir. You have not studied well your subject. Sir, it's been long time. That's why, sir. Do you know the answer previously, or you don't have any idea? First tell that. You can take time and think, and then you can give the answer. Or as you say that I don't know this answer. Okay, ma'am. Ma'am, I can only recall that there is a process that is called saponification. Uh, if and You there is a cannot by explain it by the way of subject. That will not be the correct way. Sir, মদন মোহন টেম্পলের নাম শুনেছো? ও স্যার, আমি শুনতেই পাইনি আপনার কথাটা, সরি স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, মদনমোহন টেম্পল খুবই বিখ্যাত একটা টেম্পল স্যার, আমাদের কুচবিহার ডিস্ট্রিক্টে অবস্থিত। কে তৈরি করেছিল, কত সালে তৈরি করেছিল? স্যার, মদনমোহন টেম্পল 1887 সালে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ তিনি তৈরি করেছিলেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল কালকার সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করে ডিস্ট্রিক্ট হ্যাঁ স্যার, শুনতে পেলাম না স্যার, একটু যদি সাউন্ডটা। ওয়েস্ট বেঙ্গল কালকার সঙ্গে বর্ডার শেয়ার করে। স্যার, ওয়েস্ট বেঙ্গল টোটাল তিনটি দেশ ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি শেয়ার করে, তিনটি দেশের সঙ্গে, এবং 5টি জেলার সঙ্গে বাউন্ডারি শেয়ার করে থাকে। নামগুলো বলো। স্যার, দেশের মধ্যে যদি বলি, নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশ, এবং রাজ্যগুলির নাম হবে আহ, আহ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, সিকিম, সিকিম, আসাম এবং ত্রিপুরা। ত্রিপুরা? ত্রিপুরা ত্রিপুরা ত্রিপুরাটা কি ঠিক? সরি স্যার, ওটা সম্ভবত মিজোরাম হবে, ভুল বললাম। ও, মিজোরাম। তুমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোন দিক দিয়ে যাবে? মিজোরামে ইলেকশন হচ্ছে। বেশ, চিকেন নেক করিডোর নাম শুনেছো? হ্যাঁ স্যার, চিকেন নেক শিলিগুড়ি করিডোর, যেখান থেকে ভারতবর্ষের মেইন ল্যান্ডের সঙ্গে নর্থ ইস্টের কান্ট্রি গুলোকে কানেক্ট করে, যেটা নর্থ স্যার ইস্টের কোন কোন দেশ? নর্থ ইস্টের স্যার যে সমস্ত স্টেট গুলো আছে সেগুলো স্যার টোটাল 7টি স্যার রাজ্য সেখানে আছে। তার মধ্যে স্যার আসাম, সিকিম, মেঘালয়। ঠিক আছে, নাম বলতে হবে না। আচ্ছা ডাইরেক্ট স্যার। ট্যাক্স আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বলতে কি বোঝো? স্যার, ডাইরেক্ট ট্যাক্স বলতে যেগুলো স্যার কনজিউমার
ডাইরেক্ট ট্যাক্স বলতে স্যার সরাসরি যেগুলো আহ, আহ, যদি যারা ট্যাক্স পে করে, যেমন কোনো সার্ভিস হোল্ডার বা যারা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, যারা সরাসরি পে করে থাকে। আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স স্যার সরাসরি পে করা হয় না, সেটা ইনডাইরেক্ট। ডাইরেক্ট ট্যাক্সের এক্সাম্পল দাও। ডাইরেক্ট ট্যাক্স যেমন ইনকাম ট্যাক্স। তাহলে আপনি যে ইনডাইরেক্ট বাড়িতে থাকার জন্য যে কর্পোরেশনের ট্যাক্স দেন, এটা ডাইরেক্ট ট্যাক্স না ইনডিরেক্ট ট্যাক্স? কর্পোরেশনে থাকার জন্য স্যার এটা স্যার সম্ভবত ডাইরেক্ট ট্যাক্সই হবে কর্পোরেশন। তাহলে আপনি বলছেন শুধু ইনকাম করলেই ডাইরেক্ট ট্যাক্স দিতে হয়? ইজ ইট নট সো, না? আর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সটা কি? ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস স্যার যেটা ইনডাইরেক্টলি প্রদান করা হয় সরকারকে। যেমন যেমন স্যার যেমন জিএসটি, সার্ভিস, যেমন জিএসটি গুডস এন্ড সার্ভিস ট্যাক্স যেটা। শুনতে পারবে? হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। পারবে? না স্যার, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, সেটা সরি। তো নাট তো বলতে হবে নাকি, না নাটাও জিজ্ঞেস করবো তারপরে বলবে। স্পিকার, আমাদের এই সময় লোকসভার স্পিকার কে আছে? লোকসভার স্পিকার হলেন স্যার শ্রী ওম বিড়লা মহাশয়। গুড। কুষাণ সাম্রাজ্যের ইতিহাসটা আমরা কি থেকে জানতে পারি? স্যার কুষাণ, কুষাণ, কুষাণ। সরি স্যার, এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার এটা। ঠিক আছে, পয়েন্ট থেকে। আমাদের ইন্ডিয়াতে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার কোন ডেট থেকে কোন ডেট অবধি ধরা হয়? ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার। ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ধরা হয় 1 এপ্রিল থেকে 31 মার্চ। গুড। ওকে, ঠিক আছে। হুম, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ইন্টারভিউ কবে আছে? ম্যাডাম আমার ইন্টারভিউ 20 ডিসেম্বর আছে। আচ্ছা আচ্ছা, অনেক টাইম আছে, একটু ব্রাশ আপ করে নিলেই হয়ে যাবে। স্যার কিছু বলবেন? স্যারের কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না ম্যাডাম, একটু যদি স্যারকে বলেন। পরে আমাদের বলার অনেক পরে। হ্যাঁ, না আমার ইন্টারভিউ ভালো লেগেছে। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি এই জব মানে আমি পিএসসি ক্লার্কশিপটা 2019-এ যেটা হয় ওটা হওয়ার পরে স্যার পড়াশোনার সঙ্গে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে। যার কারণে আমি রিভিশন করছি, ওই জায়গাগুলোতে একটু ল্যাক থেকে গেছে। তো ওইটাতে আর একটু ইমপ্রুভমেন্ট করলে। এমনি সব তোমার ঠিক আছে? তুমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও? হ্যাঁ স্যার, আমি আর একটু কি করে নিজেকে ইমপ্রুভ করব একটু যদি বলে দেন তাহলে ভালো হয়। নিউজ পেপারটা রেগুলারলি পড়ো, একটা দিনও মিস করবে না, আর কি। আর বন্ধুদের সামনে বসে আচ্ছা, আমি যেটা বললাম যে আহ, 3টে ইন্টারন্যাশনাল বাউন্ডারি এবং 5টা যে হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, এটা 19-20 একটু হতে পারে, এটার জন্য খুব বেশি কিছু মার্কস প্রিফার করবে না। কিন্তু ইন্টারভিউ যত দিতে থাকবে তত কনফিডেন্স বাড়বে, তত আরো নতুন নতুন কোয়েশ্চেন ফেস করবে, বুঝতে পারবে আর কোন কোন জায়গায় লুপহোলস আছে। আর যত নিউজ পেপার পড়বে, নলেজ বাড়বে, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আর কিছু। ঠিক আছে। Okay. ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা ম্যাম, আই জাস্ট ওয়ান হ্যাঁ, কোয়ারি লেফট। তুমি করো। সেটা হচ্ছে আমার যে হবির জায়গাটা, আমার নির্দিষ্ট কোনো হবি সেরকম লেজার টাইমই নেই। আমি আমার বাবাকে জাস্ট, আমাদের যেহেতু টোবাকো বিজনেস আছে তাই আমার বাবাকে আমি অবসর সময় হেল্প করি, মানে বিভিন্ন হিসাব নিকেশের ক্ষেত্রে বা কোনো আলাপ আলোচনা এইসব বিষয়গুলো। এটা যদি আমি বলি ইন্টারভিউ, তাহলে মানে কিরকম প্রতিক্রিয়া আসতে পারে? তাহলে বল, ওই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারে, ওই ইন্ডাস্ট্রি এখন কেমন কি অবস্থা, বা বেসিক জিনিস একটা বিড়ি বানাতে কত টাকা খরচা হতে পারে, সেটা কত হাত ঘুরে কিভাবে দাম হতে পারে, ওই ইন্ডাস্ট্রির প্রিভেলিং প্রবলেম কি, সেখান থেকে সর্ট আউটের রাস্তা কি আছে। আপনি কি মনে করছেন এরকম একটা, যেখানে আপনাদের ওই এলাকাগুলোতে যেখানে এরকম আছে, বা ঔরঙ্গাবাদ মুর্শিদাবাদেও বিড়ি ইন্ডাস্ট্রি আছে, সেখানে কি কি প্রবলেম হতে পারে যদি ওখানে আপনি জয়েন্ট ভিডিও হয়ে যান, তার সমস্যা কিভাবে সমাধান করবেন, এরকম। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাম, খুব ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে কথা বলে।
বিজনেসের ইভেশন প্রোন কিনা, যে তুমি এসটিও দিয়েছো, এখানে ইভেশনের নেচার কিরকম হতে পারে, অত জিজ্ঞেস করবে না, জাস্ট আই এম গিভিং ইউ আইডিয়া। ওকে, ঠিক আছে, এমনিতে বলো। Okay. অল দ্য বেস্ট। দ্য বেস্ট। Okay. Thank you.